क्लास 11th यानी कि +1 ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੱਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ यानी कि ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2023 ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ, पूरा ही सॉल्व कर लिया वा +1 क्लास का। कल तो पेपर आ 16 तरीक नूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं तो तुहाडी रिवीजन करा देने हैं चंगी तरह। 50 नंबर का पेपर आऊगा, 2 घंटे का समा मिलूगा, ठीक है। 2 अंकों वाले प्रश्न पहला वा। तो देखो सेहत सिक्ख्या की परिभाषा लिखो। पहले प्रश्न का आंसर तुसीं देख सकते हो कि की आ, सेहत सिक्ख्या की परिभाषा लिखो। तो देखो डॉक्टर थॉमस वुड सेहत उन्हां दे अनुसार, ठीक है जी, सेहत सिक्ख्या की परिभाषा ये लिखी हुई आ, ठीक है। तो उन्होंने शब्दों में सेहत सिक्ख्या उन्हां अनुभवों का जोड़ है जिहड़े व्यक्ति समुदाय और समाजिक सेहत नाल संबंधित आदतां दियां अते ज्ञान नूं सही रूप में प्रभावित करते हैं, ठीक है जी। तो ये तुहाडी जिहड़ा हैगी आ डेफिनेशन यानी कि परिभाषा होगी। अगे WHO तो की भाव है? तो WHO जिवें कि तुहानूं पता ही है, WHO जिहड़ी हैगी विश्व सेहत संगठन हैगी है, ठीक है जी। तो तुसीं इसनूं इस तरह लिख लेना वा। अगे सरीरक सिक्ख्या का की टीचा है, ठीक है जी। उसका जिहड़ा हैगा सरीरक सिक्ख्या उहदा टीचा की है? तो सरीरक सिक्ख्या का टीचा मनुख लई जिहड़ा हैगा एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ वातावरण प्रदान करना है जो उसके शरीर दिमाग और समाज लई लाहेवंद होवे, ठीक है। अगला प्रश्न की है, मनुखी शरीर की सब तो वड्डी जिहड़ी हैगी हड्डी किहड़ी है, ठीक है जी। तो देखो प्रॉपर आंसर तो नहीं लभ्या, सानूं ये लभ्या लंबियां हड्डियां शरीर विच कित्थे पाईयां जांदियां हन। तो लंबियां हड्डियां जिहड़ियां ने शरीर विच बाहां विच पाईयां जांदियां हन, ते ठीक है जी। लत्तां दे विच भी हो सकदा वा, बाहां दे विच भी हैगा वा जिथे सब तो वड्डी हड्डी पाई जांदी है। तो इत्थे फिर आपां की लिख सकदे हां? इत्थे लिख सकदे हां आपां जिवें कि मनुखी शरीर की सब तो वड्डी हड्डी किहड़ी है? तो जो लत्तां या फिर बाहां दे विच पाई जाती है, ठीक है जी, वो वड्डी हड्डी। अगर तुहानूं लगदा कि इसदा कोई होर आंसर आऊगा, कुछ होर मतलब बन भी सकदा वा, तो तुसीं मैनूं इहदा आंसर कमेंट बॉक्स दे विच दसो। प्रश्न चौथे दा, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स दे विच उत्तर पा के चौथे दा यह दसो। अगे 5वां प्रश्न सैल की है, ठीक है जी। तो देखो सैल की है? तो सरीरक अंगां का जन्म मानवी कोशिका सैल के पैदा होने नाल होया है। यह मनुखी जीवन की मुढ़ली इकाई हुंदी है। उन्होंने नंगी अख नाल नहीं वेख्या जा सकता है। सैल का काम अपने अंदर भोजन नूं इकट्ठा करना ते भोजन के जिहड़े ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा पैदा करना है, ठीक है जी। तो ये तुहाडा हो गया अपना सैल का आंसर। अगला प्रश्न की है इत्थे कि आसन किन्ने प्रकार के हुंदे हन? 6वां प्रश्न आ। 6वें का आंसर देखो दोस्तों, आसन जिहड़े हैगे वो 2 प्रकार के हुंदे हन, ध्यानात्मक आसन ते अपना आरामदायक आसन, ठीक है जी। तो यह तुहाडा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न का आंसर देखो की है? प्रश्न की है सब तो पहला, संतुलित भोजन तो की भाव है, ठीक है जी। संतुलित भोजन तो की भाव है? तो एक क्वेश्चन कोई रह गया, संतुलित भोजन तो की भाव है? योग, हाँ जी, ये रह गया अपना योग की परिभाषा लिखो, ठीक है जी। तो योग की परिभाषा रह गई सी। तो देखो योग की परिभाषा, ठीक है जी, मीनिंग ऑफ योगा। तो भारत के विद्वानों ने आत्म शक्ति राही संसार नूं योग विज्ञान तो जाणू करवाया अते उन्हां विच दस्सिया कि मनुख दा शरीर जिहड़ा हैगा वा अते मन वखरे हन, जो कि उस नूं अलग अलग दिशा विच बल मतलब खिंचते हैं, जिस करके मनुख दीयां सरीरक अते मानसिक शक्तियां दा विकास रुक जाता है। शरीर अते मन नूं एकागर करके परमात्मा नाल एक मिक होण दा रस्ता दस्सिया, जिस नूं योग दे नाम नाल जाणिया जांदा है, ठीक है जी। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगला प्रश्न की है कि संतुलित भोजन तो की भाव है? तो संतुलित भोजन तो देखो की भाव है? संतुलित भोजन वह भोजन है जिस विच व्यक्ति के सारे जिहड़ा हैगा अपने शरीर लई जरूरी तत्त ठीक मात्रा विच मौजूद होण अते शरीर दीयां सारियां लोड़ दी पूर्ति करन ते योग होण। ਵੱਖ-ਵੱਖ व्यक्तियों लई जिहड़ा हैगा वा उमर, मौसम ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰੋਗ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ हाँ, ठीक है जी। मनुखी शरीर विच कुल हड्डियां जिहड़ियां ने आप सब नूं पता है 206 हुंदियां हन, ठीक है। तो अगे है अपना प्रश्न कि सरीरक सिक्ख्या का अर्थ लिखो, ठीक है जी। सरीरक सिक्ख्या का अर्थ की है? तो देखो सरीरक सिक्ख्या सरीरक द्वारा सिक्ख्या है, ठीक है जी। इसके उद्देश्य विद्यार्थियों की सरीरक योग्यता अते अंदोलन अते सुरक्षा के ज्ञान नूं विकसित करना है। उन्हां दी वरतों एक सरगर्म अते सेहतमंद जीवन शैली के विकास नाल जुड़ियां ਵੱਖ-ਵੱਖ गतिविधियां विच प्रदर्शन करन दी योग्यता है। यह विद्यार्थियों के विश्वास अते सधारण कुशलतावां दा विकास भी करता है, खासकर उन्हां दे सहयोग संचार अते जिहड़े हैगे रचनात्मकता आलोचनात्मक सोच अते सूझ की कदर। यह PE, ठीक है जी, विच जिहड़ी हैगी आ यह PE
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਹਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋੜ ਕੀ ਹਨ? ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋੜ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਉਪਾਅ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਯੋਗਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਹੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 2 ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ 3 ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾੜੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹਨ? ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋੜ ਕੀ ਹਨ? ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਤੇ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਬਣਤਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਡੋਲ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਚਪਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਚਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਕਾਈਂਡਸ, ਟਾਈਪਸ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੋੜਸ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 3 ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਾਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਸਿਨੋਵੀਅਲ ਜੋੜ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੋੜ, ਉਪ ਅਸਥੀ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸਮਾਂ, ਆਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਚਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 5 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਤਾਂ 12 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੱਧਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਗਿਆਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਵ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਤੇ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਝਗੜਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਉੜੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੱਡੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੱਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਣਗਿਣਤ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਖਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਕਾਰਬਨਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 206 ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੜਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਕ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੂਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸਥੀ ਪਿੰਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੰਜਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਥੀ ਪਿੰਜਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸਕੈਲਟਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਥੀ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਥੀ ਪਿੰਜਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਤੋਂ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਹੱਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੜਕ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੱਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੀ ਸਾਫਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਟ, ਫੀਮਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਹਾਂ ਆਦਿ ਲੰਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ, ਪੱਟ, ਫੀਮਰ ਲੰਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੰਬਕਾਰੀ ਚਪਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮੰਜਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈ ਗਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਪਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਨੇ ਪਤਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੱਟੀ ਪਾਂਡ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਚਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰ ਟਾਈਪ ਨੇ।
ਹੱਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰੋਕਤ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਖਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪੰਜਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੈਕਟ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪਤਲੀ ਲੇਅਰ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖੋ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗਾ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਹੈ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 8 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਣ, ਪ੍ਰਣਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰਣਿਤ 8 ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਯੋਗਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਯਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਅਹਿੰਸਾ, ਸਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਤਿਆ, ਅਪਰਿਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ। ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇ 5 ਅੰਗ ਹਨ, ਤਪ, ਸਵਾਧਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਚ, ਸੰਤੋਸ਼। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਸਣ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆ, ਆਸਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹਨ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰੀਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰੀਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਸਾਹ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਪੂਰਕ, ਰੇਚਕ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੁੰਭਕ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਸਣ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ। ਅੱਗੇ ਧਾਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਧਾਰਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਧਿਆਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਸਰਤ ਵਿਧੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸ 11ਵੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ